Good morning, students. We welcome you to the online class. And our first unit is completed. In a previous session, we have completed with the topic measurement of celestial bodies, right? That is our last topic. With that topic, our lesson is completed, a measurement lesson. And now, for that lesson, book back questions, that is self evaluation. Now, we are going to see the self evaluation for this lesson. Those who have books, please you can take your books and pencil. Take a pencil on your hand. Please mark all the answers for each questions. Clear? You have to mark the answers only through pencils, not in pen. When you back to the school, I'll check the books and we will sign the book. Okay? And during that time, it should not be in pen. Clear? Once again, I'm repeating. Mark all the answers with the help of pencil. Don't use pen, ink pen or whatever the pen may be. Don't use any refill or ink pen. Only for marking purpose you have to use pencil. Clear? Shall we go with the first Roman? First Roman is choose the appropriate answer. Which of the following is derived unit? Here, which of the following is derived unit? We have learnt fundamental and derived quantity, right? In this, here they have been given mass, time, area and length. Okay, in these four sections, which one comes under derived quantity? What is mean by derived quantity? Actually, which can be mathematically do a step operations, which can mathematical operations can be done. Those quantity we call as derived quantity, right? Appa mass, time எல்லாம் ஃபண்டமெண்டலா லென்த்துமே. அப்போ எது உங்களுக்கு derived quantity? Yes, very good. Area is the correct answer. I hope you found the answer. Those who found the answer, that's good. You can mark it out. Mark it this. What is the first one answer? Area. That is C option, area. Okay. Next question. C is the correct answer for first question. See next question. Which of the following is correct? Here, four option is given. 1 liter is equal to 1 cc. And 1 liter is equal to 10 cc, 1 liter is equal to 100 cc, 1 liter is equal to 1000 cc. ஒரு லிட்டரில் எவ்வளோ சென்டிகிரேட் கியூபிக் சென்டிகிரேட் இருக்குது? 1000. எப்படி ஒரு கிலோமீட்டரில் 1000 மீட்டர் இருக்கோ, சிமிலர்லி ஒரு லிட்டரில் 1000 கியூபிக் சென்டிகிரேட் இஸ் தேர். சென்டிகிரேட் இஸ் தேர். கிளியர்? அப்போ 1 liter is equal to option என்ன உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர்? D option is the correct one. 1 liter is equal to 1000 cc. 1 liter is equal to 1000 cc. Next third question பாருங்க. Third question, SI unit of density is given. SI make a tick. Option tick போடுங்கப்பா. Next see SI unit of density. இப்போ SI unit of density ன்னு எடுத்துட்டோம்னா SI unit of density is, what are all the things here is given? என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனில்? கிலோகிராம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர், கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப், கிலோகிராம் பர் மீட்டர் அண்ட் கிராம் பர் மீட்டர் கியூப். டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? இன் ப்ரீவியஸ் செஷன் என்ன பார்த்தோம்? மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம். அப்போ மாஸோட யூனிட் கிலோகிராமு, யூனிட் வால்யூமோட யூனிட் என்ன? மீட்டர் கியூபா. அப்போ என்ன ஆன்சர்? ஆப்ஷன். வெரி குட். பி ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஐ ஹோப் யூ ஃபவுண்ட் தி ஆன்சர். ஓகே, மேக் அ டிக் வேர் பி. பி தான் உங்களுக்கு கரெக்டு. தேர்டு ஒனுக்கு ஆப்ஷன் வந்து என்னம்மா? பி, கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் third question is completed. Next fourth question. If you go for fourth question, see the fourth question. Two spheres have equal mass. Sphere உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் நான், ரைட்டா? 3D இதில் 3D ஷேப்பில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? 3D ஷேப்பில் ஸ்பியர் பார்த்துருப்போம். உங்களுக்கு பிக்சர் காட்டியிருக்கேன் நான். 3D ஷேப்பில் ஸ்பியர்னுடைய மாஸ் இமேஜின் பண்ணிக்கோ. ஹாவ் ஈக்குவல் மாஸ் அண்ட் வால்யூம் என்ன ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க? 2:1. ஓகேவா? அப்போ அதனோட டென்சிட்டி, திக்னஸ் எப்படி இருக்கும்? ரேஷியோ ஆஃப் தேர் டென்சிட்டி இஸ் ஹவு மச்? எய்தர் இட் இஸ் 1:2. ஈக்குவல் மாஸும் வால்யூமும், ரைட்டா? ஈக்குவலாக இருக்குது, நோ டிஃப்ரென்ஸ் இன் மாஸ் அண்ட் வால்யூம். அப்போ அதோட டென்சிட்டியுமே எப்படி இருக்கும்? அப்சல்யூட்லி இட்ஸ் 2:1. அப்போ என்ன ஆப்ஷன் உங்களுக்கு? பி ஆப்ஷன். ஃபார் ஃபோர்த் ஒன், 1:2 A option, 2:1 is B and 4:1 is C, 1:4 is D. இது உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன் பி. ஏன்னா மாஸும் வால்யூமும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதனோட ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போது அதனோட டென்சிட்டியுமே என்னவாக இருக்கும்? சேம் தான். ஏன்னா டென்சிட்டியோட ஃபார்முலாவே என்ன? மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் இல்லையா? அப்போ ரெண்டுமே சரிசமமாக இருக்கும்போது அதனோட டென்சிட்டியுமே உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும்? சேம் தான் இருக்கும். அப்போது ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன? 2:1.
Okay, shall we go with the next question? Fourth question oda answer is B option. 2:1 mark பண்ணுங்க. Next fifth question ma. Fifth question. What is the fifth question? Light year is the unit of what? Light year அப்படிங்கிறது நேற்று நம்ம மெஷரிங் ஆஃப் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ லைட் இயர் அப்படிங்கிறது எதை மெஷர் பண்ணக்கூடியது? டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணக்கூடியது. அதாவது ஸ்பேஸில் எர்த்தில் இல்லாமல் வெளியில் இருக்கக்கூடிய செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு, அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய யூனிட் தான் என்ன? லைட் இயர். இதை நம்ம பார்த்தோம் 2 மார்க் கொஸ்டினும் கூட. அப்போ லைட் இயர் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் வாட்? மெஷரிங் தி டிஸ்டன்ஸ். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் A option தான் correct answer. Make a tick over here. A option. What is the answer is? Distance. Light year is the unit of distance. Very good pa. Next fill in the blanks. இப்போ next Roman பார்க்கலாம். Filling the blanksல first question என்ன? Filling the blanks உடைய first one, volume of irregularly shaped objects are measured using the law of dash கொடுத்துருக்காங்களா? இப்போ volume of irregularly shaped objects அப்படிங்கும்போது என்ன லா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஆர்கிமெட்ஸ் பிரின்சிபல். ஏன்னா 3D ஷேப்ஸ் அப்படிங்கும்போது அதை சயின்டிஸ்ட் தான் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்டா? அப்போ இதை யார் மெஷர் பண்ணாங்க? எந்த லாவை பேஸ் பண்ணி இந்த வால்யூம் ஆஃப் இர்ரெகுலர் ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்கிமெட்ஸ் பிரின்சிபல். ஐ எம் டெல்லிங் தி ஸ்பெல்லிங், ஜஸ்ட் ரைட் இட் டவுன். ஆர்கிமெட்ஸ், ARCHIMEDES, Archimedes. Once again, ARCHIMEDES, Archimedes. Okay, which sign? எந்த லாவை பேஸ் பண்ணி இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க, மெஷர் பண்ணுறோம்? Archimedes. Clear? Second question, 1 cubic meter is equal to dash cubic centimeter கேட்டிருக்காங்க. அப்போ ஒரு கியூபிக் மீட்டர் வந்து எதுக்கு கியூபிக் சென்டிமீட்டர், எவ்வளோ கியூபிக் சென்டிமீட்டருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது, ரைட்டா? அப்போ ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க. ரைட் 10, 1 கியூபிக் மீட்டர் அப்படின் போது 10⁻³ சொல்லுவோமா? அது 10 பவரில் எழுதணும்னா 10⁻3. அது கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அப்படின் போது இன்னும் எக்ஸஸ் ஆகும். அப்போ வேல்யூ சொல்கிறேன், எழுதிக்கோங்க. 10,10,00, கமா போட்டுக்கோங்க. 10,00,00,000, 30 போடுங்க. அப்போ இந்த ஆன்சர் எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்? 10 lakh அப்படிங்கிறத ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எப்படிமா எழுதுவீங்க? அப்போ இதை 10 lakh அப்படிங்கிறத ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும், சரியா? 10 lakh அப்படிங்கிறத எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவீங்க? 10,00,00,000, ரைட்டா? இப்போ you have to split and write like this. Is it clear? 1 cubic meter is equal to how much? You have to write this. Next, இதை 10 பவரில் எழுதுனா 6ன்னு எழுதுவேன். 10 பவரில் எழுதும் போது ஆர் போட்டு OR போட்டுக்கோங்க. இதை 10 பவரில் எழுதுனீங்கன்னா you have to write 10⁻6 அப்படின்னு எழுதணும். 10⁻6ன்னு எழுதணும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட்டுமா, density of mercury. Next question is density of mercury. What is the density of mercury? See, in your book tabular column is given. இந்த டென்சிட்டி டாபிக் கீழே மெட்டீரியல் ஒரு ஃபியூ மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்து அது டேப்லர் காலமில் மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் வெரிஃபை. ஓகே, ஃபார் யர் ரெஃபரன்ஸ் ஐம் டெல்லிங். நவ் ஐ வில் டெல் தி ஆன்சர். Density of mercury is 13,600 kilogram per meter cube. 13,000 அப்படிங்கும்போது 13,600 போட்டுக்கோங்க. யூனிட் வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். இந்த வேல்யூ அப்படியே அந்த டேப்லர் காலம், அந்த டென்சிட்டி டாபிக் கீழே ஒரு டேப்லர் காலம் இருக்குது. இந்த டேப்லர் காலம் யூ கேன் வெரிஃபை தி ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின். 1 astronomical unit is equal to dash. 1 astronomical unit equal to எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கேன். இதுவும் பாருங்கள், புக்லேயும் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆன்சரை. 1.49 நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும் போது இந்த யூனிட் கொடுத்துருப்பேன் நான். 1.496 into 10⁻11 meter. Once again I repeating the answer. 1.496 into 10⁻11 meter. 1 astronomical unit is. Next, fifth question பாருங்க. Area of a leaf. Area of a leaf can be measured using என்ன method யூஸ் பண்ணோம்? graphical method. Okay, that's what you have to write. அப்போ graph sheet வேணும் இல்லையா? graph sheet வச்சு தானே அந்த லீஃபனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அவுட்லைன் நம்ம ட்ரேஸ் எடுத்து பண்ணோம்ல. அது கூட ஒரு வீடியோவில் கிளாஸ் நம்ம அனுப்பியிருப்பேன், டெமோ கிளாஸ் காட்டியிருப்பேன். அப்போ with the help of a graph sheet we can measure what? Area of leaf. Okay, so right here the answer is graph sheet. GRAPH, graph. SHEET, sheet, graph sheet. I hope you wrote the answer. First 2 Romans is over. Next Roman.
state whether the following statements are true or false. இப்போ அடுத்து true or false பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. இப்போ true or falseல ட்ரூனா ட்ரூ மட்டும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் யூ வில் பி ரைட்டிங். ஓகே, நவ் யூ ஹாவ் டு ரைட் தி ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன ரீசன்னால அதுக்கு ராங் அப்படிங்கிற கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் யூ ஹாவ் டு ரைட். ஓகே, I'll tell you that shortly. The region, first question, the region covered by the boundary of the plane figure is called its volume. Okay, அப்போ what is the answer for this? Region covered by boundary of plane figure. கரெக்டாக plane figureனுடைய பவுண்ட்ரியை வந்து நம்ம வால்யூம்னு சொல்லுவோமா? ராங் ஆன்சர், ஃபால்ஸ். அது என்னன்னு சொல்லுவோம்? பவுண்ட்ரி அப்படின்னாவே என்ன? ஏரியா. இப்போ நம்ம கிரிக்கெட்லாம் விளையாடும் போது பவுண்ட்ரி, கிராஸ் த லெவல் ஆஃப் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. பவுண்ட்ரி அப்படின்னும் போது சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அந்த ஏரியாவில் தான் இந்த பவுண்ட்ரிங்கிற வேர்டு ஒரு பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிறது வரும் சரிங்களா. அப்போ பிளைன் ஃபிகரில் பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது? நாட் வால்யூம். இட் டினோட்ஸ், இட் ரெப்ரசன்ட் தி ஏரியா. அப்போது வால்யூம், ஐ எம் டெல்லிங் தி ஆன்சர் ஃபால்ஸ். இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்னோடைய ஆன்சர் என்ன? ஃபால்ஸ். ஃபால்ஸ்னு எழுதிட்டு ஸ்ட்ரைக் திஸ் வால்யூம், இந்த வால்யூமை வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க. ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஏரியா அது மட்டும் எழுதினா ஆன்சர். இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இல்லை, வேணாம் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைனாலும் கொஷினை சேம் ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு ஃபால்ஸ்ன்ற ஆன்சர் எழுதி இந்த வால்யூமை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு ரைட் இன் அபவ் த வால்யூம் யூ ஹாவ் டு ரைட் ஏரியா. Instead of volume, what is the answer is area, A-R-E-A. Okay, second question. Volume of liquids can be found using measuring containers. அப்போது வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம், ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணுறோம்? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மெஷரிங் த கண்டெய்னர்ஸ். கரெக்டாக? லிக்விட்ஸை எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? வேறு ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கா? லிக்விட்ஸ் நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம்? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கண்டெய்னர். அப்போ ஆன்சர் கரெக்டாக? பட் இட்ஸ் ட்ரூ. ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் இஸ் ட்ரூ. ரைட் ஹியர் TRUE. when you use false, false அப்படின்னா தான் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ட்ரூ அப்படின் போது கொஷினே கரெக்டாக தான், அப்போ அதுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையில்லை. கிளியரா? அப்போ இங்கே ட்ரூ மட்டும்தான் ஆன்சர். For second question, the answer is true, TRUE. Okay, third question. Water is denser than kerosene. அப்போ வாட்டர் வந்து கெரோசனை விட டென்சர். டென்சர்னா என்ன? ஹை டென்சிட்டி. கரெக்டாக? வாட்டர் வந்து கெரோசனை விட ஹை டென்சிட்டி. கெரோசன் பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த மண்ணெண்ணெய் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லை, சீமெண்ணெய் மண்ணெண்ணு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லோ டென்சிட்டி. வாட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது கெரோசனோட டென்சிட்டி வந்து என்ன? கம்மி. இப்போ வாட்டர் தான் வந்து என்ன? ஹை டென்சிட்டி, டென்சர் தேன் கெரோசின். இப்போ வாட் இஸ் த ஆன்சர்? இஸ் ட்ரூ. ஃபார் தேர்ட் ஒன் த ஆன்சர் இஸ் ட்ரூ. Clear? Next, fourth one, a ball of iron which is floats in mercury. அப்போ அயன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மெர்க்குரியில் ஃப்ளோட் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. மெர்க்குரியினுடைய டென்சிட்டியே உங்களுக்கு அதிகம் தான். மெர்க்குரியே வந்து உங்களுக்கு என்ன? ஹை டென்சராக இருக்கும். அப்போ அயன் வந்து மெர்க்குரியில் வந்து தண்ணி கிடையாது, கீழே மிதக்க, கீழே சிங்க் ஆக. அப்போ அயன் என்ன ஆகும்? அயன் வந்து மாஸ் குவான்டிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் மெர்க்குரியில் நம்ம ஃப்ளோட் ஆகும். மெர்க்குரியில் நம்ம ட்ராப் பண்ணும்போது, ட்ராப் மீன்ஸ் when we drop iron on mercury, sure the iron ball will never sink. என்னாகும்? ஃப்ளோட் ஆகும். இட் வில் ஃப்ளோட். அப்போது ஆன்சர் என்ன உங்களுக்கு? ட்ரூ. கொஷின் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு தான். அப்போ a ball of iron, what will happen? It will floats in mercury. ஏன்னா மெர்க்குரியோட டென்சிட்டி high density, it has high density. Due to that high density, the iron ball will float on mercury. It won't sink ஆகாது, float ஆகும். Next, fifth question ma. Fifth question, a substance which contains less number of molecules per unit volume that is said to be denser. It means அப்போ சப்ஸ்டன்ஸில் வந்து மாலிகுல்ஸோடைய பேக்கேஜ் கம்மியாக இருக்கும் போது கம்பேர் வித் வால்யூம் அது டென்சர்னு சொல்லுவோமா? அப்சல்யூட்லி ராங். ஓகே, வாட் இஸ் ஆன்சர்? ஃபால்ஸ். ரைட்டா? ரைட் தி ஆன்சர் ஃபால்ஸ். அப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன எழுதணும்? ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணுவோமா? ஃபைன். அப்போது சப்ஸ்டன்ஸ் which contains less அப்படிங்கிறதுக்கு இல்லையா, அந்த லெஸ் வேர்டை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு மேலே என்ன எழுதணும்? மோர். strike the word less here, strike the word less and write above more, M-O-R-E, more. So this is what your correct statement. Clear? Okay, fine. Now we entering into the next Roman. Fine. இப்போ true or false முடிச்சிட்டோம். அடுத்து match the following. ஓகேப்பா, match the followingல ஃபஸ்ட்டு ஒன் இங்கே ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஏரியாவோட யூனிட் என்ன? வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ஏரியா? மீட்டர் ஸ்கொயர். சி ஆப்ஷன். மார்க் ஹியர் as 1. ஏரியாவோட ஆன்சர் என்ன? யூனிட் என்ன? மீட்டர் ஸ்கொயர். ஓகே. டிஸ்டன்ஸ். டிஸ்டன்ஸோடைய ஆன்சர் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ்?
Answer what? Distance. How do we measure distance? Distance அப்படின்னா யூனிட் லென்த் மெஷர் பண்ணதுமே டிஸ்டன்ஸ். அப்போ மீட்டரா? மீட்டர் அப்படின்போது இதுக்கு மீட்டர் என்ன வரும்? ஸ்கொயரா கியூபா? ஏரியாக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர்ப்பா. I want you to try the answer. Okay, that's why I'm giving gap. You should think and you have to write. I hope you have found the answer. Shall we check it? Fine. இப்போ ஏரியாக்கு மீட்டர் ஸ்கொயரு, சரிங்களா? டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இங்கே என்ன? டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா லென்த் மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்றது கிடையாது. இங்கே நம்ம சூஸ்லேயுமே இதை பார்த்துட்டோம். டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இங்கே என்னென்னு பார்த்தோம்? லைட் இயர் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோமா? அப்போ டிஸ்டன்ஸ்க்கு இங்கே என்ன வரணும்? லைட் இயர். ஓகே, டிஸ்டன்ஸ் வாட் இஸ் ஆன்சர்? லைட் இயர். ஏரியா மீட்டர் ஸ்கொயர் சி ஆப்ஷன். ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் ஏ ஆப்ஷன் லைட் இயர். நெக்ஸ்ட் டென்சிட்டி. டென்சிட்டியோட யூனிட் என்ன? கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். மார்க் ஏர் as 3. டென்சிட்டியோட யூனிட் என்ன? கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். நெக்ஸ்ட் வால்யூம். வால்யூமோட யூனிட் என்ன? மீட்டர் கியூப். வால்யூமோட யூனிட் இஸ் cubic meter or meter cube. Next மாஸோட யூனிட் வந்து kg, கிலோகிராம். மாஸோட யூனிட் என்ன? கிலோகிராம். I hope you mark this first one. செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள், செகண்ட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் அகெயின் ஏரியா லென்த் கொடுத்துருக்காங்க. ஏரியாவுக்கு என்ன நமக்கு? ஏரியா மெஷர்ஸ் வாட்? அங்கே யூனிட் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலமில் ஏரியா யூனிட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஹியர் they have given for area what you have to found? Area found area measures what? ஏரியான்னா என்ன ஃபிகர் சொல்லுவோம்ப்பா? ஏரியா அப்படிங்கிறது பிளைன் ஃபிகர். வி மென்ஷன் ஏரியா ஆஸ் வாட்? பிளைன் ஃபிகர்ஸ். ஏரியானா இங்கே என்ன வரும்? பிளைன் ஃபிகர்ஸ். ஓகே, அடுத்த லென்த்துக்கு பாருங்கள். லென்த்துக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? லென்த்துக்கு எதை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணலாம்? ரோப்பு, டேப். இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ரோப் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எந்த யூனிட்டை எந்த குவான்டிட்டியை நீங்கள் வந்து ரோப் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுவீங்கன்னா லென்த். ஓகே, ஸோ லென்த்துக்கு ரோப். அடுத்து பாருங்கள் டென்சிட்டி. டென்சிட்டிக்கு அனதர் எஸ்ஐ யூனிட் ஒன்று சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் ஒரு யூனிட்னு சொல்லியிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா? அப்போது கேஜி பர் மீட்டர் கியூபுங்கிறது எஸ்ஐ யூனிட்டு, கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூபுங்கிறது சிஜிஎஸ் யூனிட். டென்சிட்டியினுடைய சிஜிஎஸ் யூனிட் வந்து என்ன? கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப். திஸ் இஸ் தேர்ட் ஒன். Next, fourth one, volume. Volume of liquids is measured with the help of what? Measuring jar. Volume is measured what? With the help of measuring jar. Finally, mass ku enna varum? Amount of substance. Mark paniyacha? Mass ku enna? Amount of substance. First again I am repeating the answer. Area plane figure. For length it is rope, and for density it is gram per centimeter cube, and for volume measuring jar, and for mass it is amount of substance. And next for arrange the following in correct sequence. இதுக்கு வந்துட்டு arrange the following in correct sequence. இது பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லிட்டர் 1 லிட்டர் 100 cc, அதாவது ஆர்டர் மாதிரி இருக்குது. யூ ஹாவ் டு ரைட் இன் அ கரெக்ட் ஆர்டர். ஓகே, அப்போ ஹவு கேன் வி ரைட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு லோயர் குவான்டிட்டி ஸ்மால்லேருந்து ஸ்மால் குவான்டிட்டிலேருந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டி. அப்போ இதில் இன் திஸ் ஆர்டர் விச் இஸ் த ஸ்மால் குவான்டிட்டி இஸ் 10 cc. அப்போ யூ ஹாவ் டு ரைட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஆஸ் 10 cc. ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் 10 cc, 100 cc. First one is 10 cc, அடுத்து 100 cc. Next 1 liter, third one 1 liter, finally 10 liter. Compare with 1, 10 is maximum இல்லையா? அப்போ லாஸ்ட்டாக 10 liter வரும். Shall we check the answer? 10 cc, 100 cc, 1 liter and finally 10 liter. Okay, next second question. காப்பர், அலுமினியம், கோல்டு, அயான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எதுக்கு வந்து டென்சிட்டி பேஸ்ட் ஆன் டென்சிட்டி ஆர் அதனுடைய அட்டாமிக் மாஸ் நம்பர் வி கேன் சே எனி திங். அப்போ இது பேஸ்ட் ஆன் திஸ் விச் ஒன் கம்ஸ் லோ ஆர்டர் டு ஹை ஆர்டர் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அலுமினியம், அயான், காப்பர் அண்ட் கோல்டு. ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் ஒன்ஸ் அகேன். ஃபஸ்ட்டு அலுமினியம், எய்தர் யூ கேன் ரைட் 1 2 3. 1 அலுமினியம் மேலே 1ன்னு எழுதிக்கலாம், இல்லைனா இண்டிவிஜுவலாக தனியாக நீங்கள் எடுத்து எழுதலாம். யூ கேன் டேக் செப்பரேட்லி அண்ட் ரைட் தி ஆர்டர். அலுமினியம் ஃபஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன் இஸ் அயன், அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் காப்பர், அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கோல்டு. திஸ் இஸ் வாட் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரோமன்.
analogy. Okay, இப்போ analogy பார்க்குறோம். analogyல பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் த analogy to fill in the blank. இப்போ analogyல ஏரியா ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கு யூனிட்டோ இல்லை அதை மெஷர் பண்ணுற ஏதோ ஷார்ட் ஃபார்மாக கொடுத்துருவாங்க. யூ ஹேவ் டு ரைட் த சேம். இப்போ ஏரியாவுக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போ வால்யூம்க்கு என்ன வரும், மீட்டர் கியூப். வெரி குட். ஃபார் வால்யூம் வாட் யூ ஹேவ் டு ரைட் ஹியர், மீட்டர் கியூப். ஃபைன். இப்போ லிக்விடுக்கு லிட்டர். அப்போ சாலிடுக்கு வாட் வி யூஸ், சாலிட் வாட் வி ஹேவ் டு யூஸ், லிக்விடுக்கு லிட்டர்ப்பா. சரிங்களா? அப்போ சாலிடுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், சென்டிமீட்டர் கியூப். லிக்விட் லிட்டர். In such a case for solid we have to use centimeter cube or cubic centimeter. Centimeter cube. cm பவரில் 3 போடணும். சென்டிமீட்டர் கியூப். அடுத்த தேர்ட் கொஷின், வாட்டர் கெரோசின். சரிங்களா? அதே டேஷ் அண்ட் அலுமினியம். வாட்டரை விட கெரோசினோட டென்சிட்டி கம்மி. அப்போ அலுமினியம் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அப்போ என்ன டென்சிட்டி அலுமினியம்க்கு, ஆர்டரில் கூட வருது. என்ன யூஸ் பண்ணலாம், அயன். ஆர்டர். ஓகே, அயன். Right here iron, iron, iron. Okay, up to this we have completed our 1 marks 6 Roman 1 marks is over. Book back self evaluation. Okay, in next session we'll start with a new topic.